अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। मैं सर्वे करी फिर हाजिर आप दी खिदमत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ 5ਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ। तो उस तो अगे फिर की होया, आओ अज दे इस भाग दे विच गल करते हैं। कहंदे कि एक दिन मिस्र शहर के बादशाह नूं एक सुपना आया जिस दे विच उसने देखा कि 7 मोटियां तकड़ियां गाइयां ते 7 पतलियां दुबलियां कमजोर गाइयां जिहड़ियां सी उहनां नूं खा रहीआं सन। ते फिर उसने की देखा कि 7 अनाज दे सिट्टे जिहड़े वो सुक्के सन ते 7 अनाज दे सिट्टे जिहड़े वो हरे सन। ये सुपना जदों मिस्र शहर दे बादशाह ने देखा ते उसने अपने दरबारियां नूं कहा कि इस सुपने बारे मैनूं दस्सिया जावे कि इहदा मतलब की होवेगा। उस सुपने दा मतलब किसी नूं समझ ना आवे कि जो तकड़ियां गाइयां ने वो माड़ियां गाइयां नूं खा रहीआं ने ते 7 हरे सिट्टे हैं कणक दे ते 7 सुक्के सिट्टे हैं। ते जिहड़ा वो जेल दे विच जो एक सुपना देखिया सी, जिहड़ा यूसुफ जी ने दस्सिया सी, एक तां माड़ा सी, एक चंगा सुपने वाला जो व्यक्ति राजे दे नाल जो बादशाह दे नाल रह रहा सी ते उस नूं एकदम यूसुफ जी दा ख्याल आया कि यूसुफ जी जो हन वो सुपने दी ताबीर बहुत वधिया करदे हन। ते इसे लई उस शहर के बादशाह ने अपने उस नौकर नूं कहा कि तुसीं जेल खाने जाओ तो यूसुफ जी नूं कैद खाने जाके पुछ के आओ कि इस सुपने की जिहड़ी तबीर है की है। तो यूसुफ जी ने दस्सिया कि इस सुपने की जिहड़ी तबीर है वो ये है कि 7 साल तक खूब मेहनत नाल खेती जिहड़ी करनी चाहिदी है ते क्योंकि आउण वाले समय दे विच जिहड़ी है आपां नूं अनाज नहीं मिलेगा, सोका पवेगा। संजम नाल अनाज वरतना, बाकी बचा के रखना। खूब मेहनत करो, संजम नाल अनाज वरतो ते बाकी बचा के रखो, क्योंकि आउण वाले 7 साल दे विच अकाल पै जावेगा। बचिया होया अनाज उस समय काम आवेगा। उस तो बाद फिर बारिश होवेगी, मीह आवेगा ते अनाज पैदा होवेगा। सुपने की तबीर सुन के बादशाह ने यूसुफ नूं कैदखाने विचों रिहा करन लई कहा कि मेरे कोल लैके आओ। ते हजे यूसुफ जी ने कैदखाने विचों बाहर आउण लई मना कर दिता। उन्होंने कहा कि पहला उन्हां औरतां दे कोलों पुछो जिन्हां ने मैनूं कैद करवाया कि मैं गुनाहगार सी जां नहीं। तो बादशाह ने सारियां औरतां अपने महल दे विच बुलाईआं ते पुछया कि दसो कि यूसुफ कसूरवार सी जां नहीं। ते उन्हां सारियां औरतां ने कहा नहीं, साडा कसूर सी, वो बेकसूर सी, वो नेक ते पाक इंसान है, उसका कोई कसूर नहीं सी। तो फिर कहते हैं कि बादशाह ने यूसुफ जी नूं कैदखाने दे विचों रिहा करके अपने कोल बुला लिया ते यूसुफ जी दे उच्चे सुच्चे जीवन तो प्रभावित होके हज़रत यूसुफ जी नूं अपने खजानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ हजरत यूसुफ जी के कोल आ गए, उन्होंने उस अहदे के उत्ते बिठा दिता गया। तो जदों हजरत यूसुफ जी बादशाह के रूप के विच उस मिस्र शहर के विच राज नूं संभालण लगे तो आखिर वो माड़ा समा आ गया, जिस समय दे विच काल पै गया, लोकां दे कोल अनाज की किल्लत आउण लग पई। ते इस समय दे विच जदों लागदे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਨਾ ਬਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਰਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਰਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम जी ਦਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੂਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਰਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਚਲੇ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਬਿਨ ਜਾਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਜਾਮੀਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆਏ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਸਫ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਨ ਜਾਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਯੂਸਫ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਤੇ ਬਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਾਗ 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। तो तद तक ले हक मुर्शद सच मुर्शद।